تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات کی خواہش بہت زیادہ ہے۔ مسئلہ اس سارے ایشو میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ ایگری نہیں کر رہے۔ تو نواز شریف صاحب جو زومی بن چکے ہیں فیلڈ مارشل کے، وہ جیل جا کے اگر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی زومبی بن جائیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ویسے یہ مجھے پی آر سٹنٹ سے زیادہ کوئی چیز لگتی نہیں ہے۔ احتجاج جو ہے، آپ نے صرف عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں کرنا ہے۔ عمران خان تو نہیں کہہ رہا میری رہائی کے لیے احتجاج کرو، وہ تو کہتا ہے ملک میں جو مہنگائی ہے اس کے لیے احتجاج کرو، جو بے روزگاری 22% سے بڑھ چکی ہے اس کے لیے احتجاج کرو۔ عوام تو نکلنا چاہتی ہے احتجاج کے لیے، لیکن ان کی لیڈرشپس جو ہیں جو مختلف جماعتوں میں ہیں وہ بار بار ان کو مذاکرات کا چورن بیچ رہے ہیں۔ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، اس میں یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ باہر کے لوگوں کے تھرو یہ پیغام خان صاحب کو بھیجا جائے کہ اگر آپ اس پہ اگری کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کی رہائی کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں۔ میں فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق مشیر شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ نواز شریف کی ری لانچنگ لگ رہا ہے کہ کر دی گئی ہے۔ کل رات سے ایک بھڑکتی ہوئی خبر مارکیٹ میں اس ٹائم چل رہی ہے کہ نواز شریف عمران خان سے ملنے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں خبر دینے کی ضرورت پیش آ گئی؟ دیکھیں، مجھے تو جو لگ رہا ہے یہ خبر کوئی آئسولیشن میں نہیں ہے، کیونکہ یہ خبر نواز شریف سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو اس سے 2 روز قبل ایک خبر پھیلائی گئی کہ چودھری نثار صاحب شاید عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے کچھ دنوں میں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مختلف لوگ جس طرح سے یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، ان کا ایک انٹرویو ہم نے دیکھا کہ دیکھیے سیاستدان تو ہمیشہ مذاکرات ہی کرتا ہے، قتل کے مقدمات میں بھی مذاکرات ہو جاتے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ سے کوئی مذاکرات کی خواہش ہے۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے جتنے لیڈران جن کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ شاید آپس میں ان کے کافی اختلافات ہیں، تو وہ 2 روز قبل ایک اجلاس بھی ہوا، اور اس میں بھی جو زیادہ بات ہوئی وہ مذاکرات کرنے پر زور دیا گیا۔ پھر جیل میں بند لوگوں کی جانب سے بھی کچھ چٹھیاں آئی ہیں کہ جناب مذاکرات کیے جائیں۔ تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات کی خواہش بہت زیادہ ہے۔ مسئلہ اس سارے ایشو میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ ایگری نہیں کر رہے۔ ویسے جو عمران خان صاحب ہیں وہ مذاکرات کے خلاف کبھی بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اس مذاکرات کا پریمس کیا ہے وہ اس کے اوپر بات کرنے کو وہ جو ہے ایشو ہے مین۔ کیونکہ اگر دیکھیے سارے لوگ اس وقت جو تائب ہوئے ہیں، جو سارے زومبیز بنے ہوئے نا، وہ پرانے زمانے میں فلمیں ہوتی تھی جس میں وہ ایلینز آ کے سب کو زومبیز بنا لیتے تھے، تو اب اگر یہ نواز شریف صاحب جو زومبی بن چکے ہیں فیلڈ مارشل کے، وہ جیل جا کے اگر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی زومبی بن جائیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ویسے یہ مجھے پی آر سٹنٹ سے زیادہ کوئی چیز لگتی نہیں ہے، کیونکہ ایک جانب سے شاید کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ دکھایا جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب بڑے ڈیسپریٹ بھی ہیں اپنے پولیٹیکل اور اپنے اس ریوائول کے لیے جو انہوں نے ایک لبادہ بڑے عرصے سے اوڑے رکھا تھا کہ وہ بڑے پرو کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی اور سویلین بالادستی اور ووٹ کو عزت دو، تو وہ تو سارا جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر وہ یہ اس خبر میں، مجھے اول تو یہ ہے سچائی نہیں لگتی، لیکن اگر سچائی ہے بھی تو اس کا مقصد بھی محض یہ دکھانا ہے کہ جناب میں پولیٹیکلی بڑا آج بھی سمجھدار انسان ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پر نصرت جاوید صاحب نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف گئے تو بے عزت ہو کر واپس آئیں گے۔ نصرت صاحب کی باتوں کو آپ سیریس نہ لیا کریں، وہ ہر مختلف پیر میں ان کا مختلف موڈ ہوتا ہے، تو اس کے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیے یہ تو بات ہے کہ جی وہ واپس بست ہو کے آئیں گے کہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اگر لیٹ سپوز نواز شریف صاحب جاتے ہیں تو عمران خان ان کو ملنے سے انکار کر دیں گے، میرا نہیں خیال۔ اور جیل میں جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بیچارہ اس نے کس کو انکار اور اقرار کرنا ہوتا ہے؟ وہ تو جیلر کی مرضی ہے کس کی ملاقات کرانی ہے اور کس کی ملاقات نہیں کرانی۔ لیکن نواز شریف صاحب جو ہے نا، اگر اس ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اس ملاقات کو میں سمجھتا ہوں ایک پی آر سٹنٹ ہی سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے پاس ہسٹری میں آپ کہہ لیجئے اپنے پاس ایک بہت سنہری موقع تھا اپنا نام اونچا کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ صحیح معنوں میں وہ سویلین بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ تھا جب فروری 2024 کا رزلٹ آیا۔ اس وقت، اب یہ چیز تو ریکارڈ پہ بھی موجود ہے، ان کے قریبی ترین لوگوں نے بھی کہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جناب آپ اس کو تسلیم نہ کریں اور آپ آرام سے کہیں کہ جی ہم الیکشن ہار گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے چپ کا ایک روزہ رکھ لیا، اور اس روزے کے نتیجے میں جو ان کو
सवाब मिला या समर मिला, वो बेटी की वजारत आला और भाई की वजारत उज़्मा की सूरत में मिला। तो उसके बाद तो ये चीज़ अब वाज़ेह होगी कि कोई आप जमहूरी शुरी नहीं है, असल में आप इक़्तिदार के हैं, और इक़्तिदार जब तक अपने घर में अपने ख़ानदान में रहे तो आप खुश हैं। तो अब कमिंग बैक टू नुसरत जावेद साहब की बात, कि अगर नवाज शरीफ साहब जाते भी हैं तो खान साहब तो अब जेल में चाय भी नहीं पूछ सकते, तो उसके अलावा तो आई थिंक इमरान खान हैज़ नथिंग टू ऑफर टू नवाज शरीफ। इमरान खान साहब ने कहा था कि 10 मुहर्रम के बाद निजामती तहरीक का आगाज करें। तो तहरीक से पहले दोबारा वही सब शोशे, मुज़ाकरात, मुलाकातें, इस तनाजुर में आप इसको देख रहे हैं? देखिए, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इमरान खान हमने उसकी सारी ज़िंदगी को अगर स्टडी करें तो उसने कभी भी, कितने ही नामसाइद हालात क्यों ना हो, वो हार नहीं मानता है। उसके बरक्स हम देखें बाकी इंसान जो हैं, अब पाकिस्तान में इस वक्त सियासत का मंजरनामा तो देख लें तो हमें इस हकीकत से इनकार तो नहीं हम कर सकते कि इस वक्त जनाब जो निज़ाम मुल्क के अंदर मौजूद है, जो फौजी निज़ाम है, उसके सामने ना इस वक्त कोई अदालत है, ना कोई पार्लियामान है, ना ही कोई सियासी जमात है, ना कोई चीज़ भी नहीं है। तो अब उस सूरत हाल में जो अकल से सोचने वाले लोग हैं या सिर्फ दिमाग से सोचने वाले लोग हैं, वो तो कहते हैं जी बस ठीक है, आप मुज़ाकरात कर लें। मुज़ाकरात का भी यहाँ मकसद ये है कि अपने लिए कोई भी आप बेहतर पोजीशन हासिल कर लें। इमरान खान की जो सियासत है, इमरान खान की जो पूरी स्ट्रगल है, वो इस चीज़ के खिलाफ है, इसके बरक्स है। तो अब एहतजाज का सिर्फ इमरान खान कह रहा है, मसला ये है, डिस्कनेक्ट वहाँ पे है कि इस वक्त जो ज़ेली सतह की लीडरशिप है वो भी एहतजाज से डरती है, क्योंकि जाहिर बात है वो बाहर बैठ के जब देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो एहतजाज किया तो नीचे ओसी से लेके सेक्टर कमांडर और डीजीसी और ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ तक के फ़ोन भी आएंगे, लोग भी उठाए जाएंगे, मसाइल भी होंगे। तो वो उस वजह से एहतजाज के लिए उस तरफ नहीं आ रहे और मुज़ाकरात पे जोर लगाए जा रहे हैं, जबकि इमरान खान जो है वो सही मानों में एक सियासी तहरीक का समझता है कि वो वाहिद हल है जिसमें पाकिस्तान की सिविलियन सुप्रीमेसी हो सकती है। मुज़ाकरात सिर्फ एक पॉइंट पर हो सकते हैं कि फ़ौजी इदारे सिविलियन सुप्रीमेसी को तस्लीम करते हुए उन तमाम चीज़ों को छोड़ें और वापस अपनी बैरकों में जाएं। उसके लिए मां सवाए एहतजाज और पॉलिटिकल स्ट्रगल के कोई रास्ता नहीं है। तो आपको लगता है ना कि ये मुज़ाकरात का शोशा, जो जेल से भी खतूत आ रहे हैं, बाहर भी जो मौजूद एंकर्स हैं, जिस तरह कामरान शाहिद ने रात को ये खबर भी फ्लोट की, ये सब कुछ मुनज़्ज़म अंदाज में किया जा रहा है तहरीक को डिस्टर्ब करने के लिए? जी वही है ना कि देखिए, वो माहौल साजी के मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो एक ये एक अफीम है ना, ये वो अफीम है जो सियासी तौर पर लोगों को खिलाई जाती रहे। जिस तरह से बहुत अरसा कबल अगर आप देखिए तो जी ट्रंप आवेगा तो ट्रंप छावेगा और ट्रंप ये कर देगा और ट्रंप वो कर देगा, वो उस तरह से भी मुज़ाकरात को मतलब उस चीज़ को सामने रख कर एहतजाज का सिलसिला रुका। अब भी यही चीज़ कि मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात, नवाज शरीफ मिलेगा, चौधरी निसार मिलेगा, फलां आदमी जाकर मिलेगा। ये दरअसल जो वही है कि एक ट्रक की बत्ती है कि जो असल काम है। देखिए इस वक्त आपने मुज़ाकरात सिर्फ सॉरी एहतजाज जो है, आपने सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं करना है। इमरान खान तो नहीं कह रहा मेरी रिहाई के लिए एहतजाज करो, वो तो कहता है मुल्क में जो महंगाई है उसके लिए एहतजाज करो, जो बेरोजगारी 22% से बढ़ चुकी है उसके लिए एहतजाज करो, मुल्क में जो जुडिशरी आज़ाद नहीं है उसके लिए लोग एहतजाज करें, सहाफत का गला घोंट दिया गया है उसके लिए आज़ाद करें। आप रोज़ उठाकर देख लीजिए किस किस्म की स्टोरी सामने आती हैं कि एफआईए और वो जो न्याय इदारा बनाया है सिर्फ और सिर्फ आज़ादी राय का गला घोंटने के लिए वो क्या क्या कारनामे कर रहे हैं। तो एहतजाज तो इन चीज़ों के ऊपर करना चाहिए। ये क्यों है कि अगर कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग अपने बिजली के बिलों के ऊपर एहतजाज करके अपना मुतालबा मनवा सकते हैं, तो पाकिस्तान के लोग अपने मसाइल का हल क्यों नहीं करवा सकते। आज कुत्ते की खुराक महंगी हो चुकी है, इंसान सस्ती हो चुकी है, इंसान की खुराक महंगी हो चुकी है। ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो तमाम हालात हैं जो किसी भी सियासी, स्पेशली जो अपोजिशन में बैठा हुआ है, उस लीडर के लिए तो ये वो मुवाफिक हालात हैं जहाँ पे लोगों को एहतजाज के लिए निकलना है। आपने उनको निकालना है, इन इश्यूज़ के ऊपर निकालना है। अब यही मैं समझता हूँ फेलियर है सियासतदानों का, कमज़ोरी है, या ये कह लीजिए कि अपारा वालों की बहादुरी है कि उन्होंने पूरा निज़ाम झगड़ लिया है और इस वक्त लोग, आवाम तो निकलना चाहती है एहतजाज के लिए, लेकिन उनकी लीडरशिप्स जो हैं जो मुख्तलिफ जमातों में हैं वो बार बार उनको मुज़ाकरात का चूरन बेच रहे हैं। बैरिस्टर साहब, एक और एंगल भी है इसका। कहा जा रहा है कि ये जो बहुत ज्यादा अब्राहम अकॉर्ड्स और इसराइल के हवाले से जो गुफ्तगू हमारे टीवी चैनल्स पर होने लग गई है, इस एंगल से भी देख रहे हैं लोग इसको कि क्या इमरान खान का इस्तेमाल किया जा, या रास्ता हमवार करने की कोशिश की जा रही है कि खान को बाहर निकाल कर और उधर से इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया जाए। आप इसको किस तरह देखते हैं?
देखिए, इसराइल की जो तस्लीम करना है, वो तो जो मेरे पास इतलात हैं वो यही हैं कि अब्राहम अकॉर्ड को, क्योंकि देखिए ख्वाजा आसिफ साहब ने तो अपने एक इंटरव्यू में कह भी दिया है, और वो एक बड़े ज़िम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए हैं, कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड के समरात से बाहर नहीं रह सकता। वो ये समझते हैं, ये पूरी हुकूमत, ये निज़ाम ये समझता है कि अब्राहम अकॉर्ड के अंदर उस चीज़ में जाके शामिल होकर पाकिस्तान कोई ना कोई अपने लिए फ़ायदे हासिल कर सकता है। अब दो और खलीजी रियासतें जो हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर भी। एक यूएई है, दूसरा सऊदी अरेबिया है। अच्छा, वहाँ पर भी पर तोले जा रहे हैं। प्रैक्टिकली तो इसराइल को वो तस्लीम कर ही चुके हैं, लेकिन अब उसको जैसा कहते हैं ना कि अमली जामा पहुँचाना, पहनाना है। पाकिस्तान ने, जो मेरी इतलात हैं, वो उनसे ये बिल्कुल कहा गया है कि जी आप इसके अंदर शामिल हों और इसराइल को तस्लीम करें और नॉर्मलाइज ताल्लुकात को करें। और हमारी इतलात ये हैं कि उसके ऊपर सिर्फ एक छोटी सी शर्त रखी गई है कि जी सऊदी अरेबिया अगर पहल करेगा तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, डोमेस्टिक जो हमारी रियलिटीज़ हैं उनको सामने रखते हुए। तो अब वो जो बार है सारा, वो सऊदी अरेबिया के ऊपर पड़ा है। सऊदी अरेबिया में आपको पता है बादशाहत है। अगर सऊदी अरेबिया इस तरफ कदम उठाएगा तो फिर जाहिर बात है पाकिस्तान भी उनके साथ चल पड़ेगा। और जो करंट अब ये सिनारियो अगर इस तरफ जाता है, तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान को रिहा करना या रिलीज करना इनके हक में जाता है, क्योंकि कोई कोई रीज़न ही नहीं है कि इमरान खान इस बात पे एग्री करेगा। देखिए, दो चीज़ें हैं। मेरी इतलात के मुताबिक दो जो हैं बातें की गई हैं कि जी अब्राहम अकॉर्ड के मुताबिक इसराइल को तस्लीम किया जा सकता है, बशर्ते कि सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह उसको तस्लीम करें। और दूसरा ये है कि टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर अगर चली जाए। ये अभी बातें हो रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान इसके ऊपर स्टिक करेगा। अगर पाकिस्तान को ज़्यादा दबाया गया तो हो सकता है कि इससे भी पीछे हट जाए और वो इस तरफ चल पड़े जिस तरह का निज़ाम है। अब अगर ये ऐसा होता है तो आप खुद बताइए कि इस वक्त अपोजिशन क्या है। वाहिद अपोजिशन है इमरान खान, जो इस इशू के ऊपर स्टैंड भी ले भी सकता है और आवाम को इकट्ठा भी कर सकता है। तो फिर ये इस्टेब्लिशमेंट की हक में नहीं है कि इमरान खान बाहर हो, इसीलिए उसको सॉलिटरी में भी रखा गया है, जेल में भी रखा गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने तई कोशिश की जा रही है कि अगर इमरान खान एग्री कर जाता है तो फिर ये हमारे लिए बड़ा आसान होगा। जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान कभी भी एग्री नहीं करेगा। इवन इफ, अगर देखिए, मुझे जो लग रहा है ये जो मुलाकातों का सिलसिला है, इसमें ये भी मुमकिन हो सकता है कि बाहर के लोगों के थ्रू ये पैगाम खान साहब को भेजा जाए कि अगर आप इस पे एग्री करते हैं तो फिर हम आपकी रिहाई के लिए काम कर सकते हैं। मैं आज आपको बता देता हूँ बड़े वसूख के साथ कि इमरान खान इसके ऊपर चिट्टा जवाब दे देगा, बिल्कुल इनकार कर देगा, क्योंकि वो प्रेफर करेगा उसको अगले 10 साल भी जेल में रहना पड़े, वो रहेगा, लेकिन कभी भी वो इस किस्म के किसी मंसूबे का हिस्सा नहीं बनेगा। वैसे शहजाद साहब थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, लेकिन जो पावर लंच, जो एक बड़ा अहम मुलाकात हुई थी फील्ड मार्शल की और डोनाल्ड ट्रंप की, वहां पर ये मौजू जेर बहस आया होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि ईरान और वो सारे मामला चल रहे थे इसराइल के हवाले से। देखिए, जो ट्रम्प साहब हैं वो बड़े अनफिल्टर्ड किस्म के शख्सियत के मालिक हैं। जो उसके मुंह में आता है वो बोल देता है, वो उसको किसी की लगी लिपटी नहीं है। लंच भी जो है वो 2 घंटे की हुई है। अगर आप ये देखिए तो क्या कॉमन कॉमन चीज़ है जनाब आसिम मुनीर और ट्रम्प के बीच में। मतलब वो तो दोनों के जो अंग्रेज़ी का भी एक्सप्रेशन है बहुत डिफरेंट है आपस में। तो 2 घंटे, और फिर इस 2 घंटों की मुलाकात में वहाँ पे लोग कौन से मौजूद थे? अमेरिका का जो वहाँ पे उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उसके अलावा स्टीव विटकॉफ वहाँ पे मौजूद था। स्टीव विटकॉफ जो है वो ट्रम्प का एनवॉय है मिडल ईस्ट के लिए, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये बात वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी में भी आ चुकी है कि इस मुलाकात को करवाने में स्टीव विटकॉफ और उसकी जो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी और वो तमाम क्रिप्टो और ये रियल अर्थ मिनरल, उसने काड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। लेकिन यहाँ पे ये भी जहन में रखिए कि ट्रम्प जो है वो अपनी लेगेसी बनाना चाह रहा है कि मिडल ईस्ट के अंदर उसने एक रेजोल्यूशन लेके आया है थ्रू अब्राहम अकॉर्ड, और उसी को वो दोबारा पुश कर रहा है। सो जहाँ पे हमारा अंदाज़ा ये है कि उन 2 घंटों की मुलाकात में अपने कारोबारी मसाइल और वसाइल और तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू के साथ साथ इस पर भी ज़रूर बात की गई होगी। और हम जानते हैं कि हमारे, चाहे वो जर्नैल हों या हुक्मरान हों, उनकी ना ही हिम्मत है ना ही औकात है कि वो अमेरिका को ज़्यादा आगे से चूं चला कर सकें। उधर जाहिर बात है कि वहाँ हूँ किया गया होगा, बीच में रखा हो गया कि जी अगर सऊदी अरब साथ मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा वगैरह वगैरह। तो ये ज़रूर बात हुई होगी, क्योंकि अब जो इंडिकेशंस मिलती हैं
وہ یہی ملتی ہیں کہ اس میٹنگ کے اندر جو دو تین بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں، ایک ایران کا اس وقت ایشو تھا، پھر مڈل ایسٹ کی جو ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر ابراہم ایکارڈ اور وہ سارا ایشو، اور پھر اس کے ساتھ جو گروئنگ انٹرسٹ ہے یو ایس کا بلوچستان کے اندر منرلز کا ہے، فوٹا کے اندر منرلز کا، تو یہ تمام چیزیں ضرور اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہوں گی۔ چودھری نثار کی ملاقات کے حوالے سے بھی خبریں چلی کہ وہ بھی اڈیالہ جیل، ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ۔ نہیں ہوئی تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کروانے جا رہے ہیں یا ہو سکتا ہے ملاقات ہو۔ دیکھیے چودھری نثار صاحب تو اس وقت سیاست اور پوری چیز اور ایون اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کافی ریلیونٹ ہیں، کیونکہ وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں۔ وہ تو دیکھیں نا، ہمارے دوست فواد چودھری بھی کہتے ہیں کہ آج کل کے جرنیلوں میں کسی کو نہیں جانتا پرسنلی، تو چودھری نثار صاحب تو اس سے بھی بہت پرانے ماضی کی چیز ہیں۔ ویسے وہ اسکول فیلو رہے ہیں خان صاحب کے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر وہ ملاقات ہوئی بھی ہوگی تو وہاں پہ اس وقت عمران خان کو چودھری نثار کو دینے کے لیے کچھ ہے، یا چودھری نثار کے پاس عمران خان کو دینے کے لیے کچھ ہے، تو یہ بھی ایک انکانسیکوینشل ملاقات ہوگی اگر ہوئی ہے تو۔ لیکن یہ سب کچھ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ نظام کے پاس اب کچھ آپشن بچا نہیں ہے، تو اب سم ہاؤ عمران خان سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی دیکھیے، دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو بڑی ایک ریالٹی کی بات ہے کہ نظام اس وقت کوئی مجبور نہیں ہے، اس کو ایسی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ جی اس نے عمران خان کو یا تو رہا کرنا ہے یا اس سے مذاکرات کرنے ہیں۔ ہاں یہ تاثر ضرور ملتا ہے کہ جو اس وقت نظام ہے اس کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ اس وقت چونکہ انہوں نے باقی سارے رانجے راضی کر لیے ہیں، تو اس لیے ابھی یہ جو عمران خان اور تحریک انصاف کا بیچ میں مسئلہ رہ گیا ہے، اس کو بھی کسی طرف کارنر کر دیا جائے، تاکہ اپنا جو اصل منصوبہ ہے 2047 تک حکمرانی کرنے کا، اس کے اوپر فوکس کیا جا سکے۔ تو یہ اگر وجہ ہے تو پھر تو ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے مذاکرات کے لیے جو بات کی جاتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ آ کے اپنے مطالبے دیں، بیسیکلی اٹس اے ڈن ڈیل کہ جی یہ ہماری آپ نے کرنی ہے، ہماری اطاعت کرنی ہے، جو آپ کو دیا جائے گا اس کارنر میں آپ جا کے بیٹھ جائیں، اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ۔ سو آئی تھنک دس از، اف دس از دا کیس، تو عمران خان تو کبھی بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا۔ اچھا، کل اسد عمر صاحب کسی پروگرام میں موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر سے ٹھیک 2 روز پہلے سب کچھ طے ہو چکا تھا، ایوری تھنگ واز فائنلائزڈ، لیکن ایک دم بیچ میں جو سب کچھ ہوا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کسی بھی وقت سسٹم لپیٹا جا سکتا ہے، موجودہ نظام اور حکومت یہ جانتی ہے۔ آپ کس طرح اسٹیٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا، کیونکہ آج سے پہلے تو اسد عمر صاحب جو تھے وہ یہی بتلاتے تھے کہ وہ اب سیاست چھوڑ چکے ہیں اور ان کا سیاست اور تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آل آف سڈن آ کے 26 نومبر اور اس سے پہلے کے دنوں کی جو باتیں ہیں بتلانا جو ہے وہ اب آئی ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں، اور میں بھی اس چیز کا کوئی مجھے علم نہیں ہے کہ جی تمام چیزیں طے ہو چکی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 26 نومبر سے پہلے پریشر بہت زیادہ تھا، اور اس وقت تک آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی مینجمنٹ ابھی تک ہماری فوج نہیں کر پائی تھی، تو ایک وہاں سے بھی بڑا پریشر تھا، پھر جو عوامی احتجاج ہے اس کا بھی پریشر تھا، تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر ضرور تھی، اور مذاکرات بھی کیے جا رہے تھے، لیکن میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو تھی وہ ایک ڈسیٹ تھا، وہ ایک دھوکہ تھا، اور جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ اسپیشلی جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بڑے ماہر ہیں، اور اس وقت بھی جو 26 نومبر کا بھی احتجاج ہے، جس طرح سے وہاں پہ لیورن کیا گیا لوگوں کو، پھر اس کے بعد مارا گیا، جو سب کچھ کیا گیا، یہ نظر آتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ جس طرح سے آئی ایس آئی اور ان کے اداروں نے پلاننگ کی ہوئی تھی اسی طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اور جس طرح سے 9 مئی کے بعد انہوں نے تحریک انصاف کو بالکل توڑ پھوڑ کے شکار کر دیا، اسی طرح سے 26 نومبر کے بعد ڈر اور خوف کا ایک ایسا سلسلہ پھیلایا کہ اس کے بعد سے احتجاج کرنا بھی تقریباً مشکل ہو گیا، کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ 26 نومبر میں دو چیزیں اسٹیبلش کی گئی۔ ایک تو یہ کہ اس وقت جو نظام ہے وہ اپنے نہتے شہریوں، پرامن شہریوں کو گولی مارنے اس پوائنٹ بلینک سے کبھی باز نہیں آئے گی، تو لہٰذا وہ تو اس کی وجہ سے ڈر خوف بتا دیا، اور دوسرا ڈاؤٹ پیدا کر دیا کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے، جو ذیلی لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے، اس میں اتنے ڈاؤٹس کریٹ کر دیے گئے کہ اب عوام جو اگر کہتی ہے کہ اچھا ہم نکلیں بھی تو ان کی سربراہی میں نکلے تو دوبارہ ہمارے ساتھ یہی کام نہ ہو جائے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو بھی اس وقت کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی پالیسیز تھی یا جو بھی اسٹریٹجی تھی وہ کامیاب ہوئی۔ اچھا سر، اسلام آباد میں مختلف صحافی یہ بات کر رہے ہیں، اور ایک گونج ہے کہ صدارتی نظام، آپ بھی اس حوالے سے خبر دے چکے ہیں، اور صدارتی نظام کی باتیں زرداری کو گھر بھیجنے تک کے حوالے سے صحافی باضابطہ طور پہ یہ کہہ چکے ہیں، اعجاز سید صاحب نے بھی کل کہا ہے، اور فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا نظام آنے جا رہا ہے، اور یہ جو موجودہ سیاسی جماعتیں یہ منظر نامے میں نہیں ہوں گی۔ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے اس وقت
जो हमारे सियासतदान बैठे हुए हैं उन्होंने खुद दो तिहाई अक्सरियत उठाकर निज़ाम की गोद में रख दी है। और निज़ाम के ऊपर इस वक्त जो वज़ीर आज़म की सूरत में शक्ल में इंसान बैठा हुआ है, वो उसके अंदर इनकार का कोई हर्फ ही नहीं है। अब अगर कल उठ के एक आईनी तरमीम के तहत पूरा निज़ाम भी बदल देते हैं तो इनको इस वक्त रोकने वाला कोई नहीं है। फिर हमें यह भी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं। बल्कि मैं आपको खुलकर बता देता हूं कि फील्ड मार्शल साहब जब खुद DGI थे तो ये तो हमें बाकायदा तौर पर बताया गया था कि ये बाजवा साहब को कहते थे कि जनाब सब कुछ तो हम ही करते हैं, तो हम खुद क्यों नहीं आ जाते। तो ये हम खुद क्यों नहीं आ जाते, ये अगर सदारती निज़ाम लाया जाता है और एक बावर्दी सदर बन जाता है तो फिर बिल्कुल ये हो जाएगा। और उसको रोकने वाला कौन है? अगर उसकी एक आईनी तरमीम करके उसमें चीज़ डाल दी जाए और एक नाम का वजीर आजम रख भी दिया जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर सारी पावर जो है वो सदर के पास चली जाए और सदर जो हो वो बावर्दी भी हो, तो इस तरह की चीज़ें तो हो सकती हैं। क्योंकि पहले तो हम सोचते थे ना, अगर ऐसी कोई चीज़ आई तो अदालत मौजूद है, चैलेंज हो जाएगा। लेकिन अब वो अदालत नहीं है। अब वो जो अदालत है वो अपने सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त देती है। अब वो जो अदालत है वो आपकी सीट आपकी जमात से छीन कर ना सिर्फ आपकी जमात को ख़त्म कर देगी, बल्कि आपकी सीटें उठाकर किसी को भी दे देगी। तो अब तो अदालत जो है वो समझिए कि उनके जेसीओस की अदालतें हैं। तो इसलिए कुछ भी मुमकिन है। ये एक और भी खबर चल रही है कि कर्नल, अब कैद तन्हाई जो इमरान खान की इस वक्त चल रही है अडयाला जेल में, उसमें अब कर्नल का कोई रोल नहीं है, मरीम नवाज का रोल है। ये भी कुछ सहाफी इस हवाले से भी बात कर रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, बात यह है कि मेरी ये बात लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं से ये चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश नज़र आ रही है। इमरान खान कहता है करने वाला सब कुछ कर्नल और फील्ड मार्शल है। बाकी तमाम लोग अब हाल ही में ये कहना शुरू हो गए हैं, नहीं मरियम है, फलाना है, नवाज शरीफ है। देखिए, इस तरह के पैगाम मात तो हमें भी आते रहते हैं कि आप फौज के बारे में बात ना करें, आप बड़े साहब के बारे में बात ना करें, बाकी आप सियासतदानों को जो मर्जी कहें। मुझे ये लगता है कि ये जो रीसेंट ट्रेंड है ये भी शायद उसी की एक कड़ी है। किसी के जहन में कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, देखिए ख्वाहिश किसी की बहुत हो सकती है। मरीम नवाज की बिल्कुल ख्वाहिश होगी कि इमरान खान को अजियत पहुंचाई जाए, मरीम नवाज की बिल्कुल ख्वाहिश होगी कि उनकी अहलिया को अजियत पहुंचाई जाए या बाकी लोगों को अजियत पहुंचाई जाए। लेकिन मरीम नवाज की इस ख्वाहिश की तकमील अपारा और GHQ के बगैर मुमकिन नहीं है। ये क्लैरिटी रखनी चाहिए आपको जहन में। इसके साथ साथ सर, इस वक्त जो मलिक रियाज को माफी देने के हवाले से खबर चल रही है और कहा जा रहा है बाकायदा खतूत लिखे गए हैं मलिक रियाज की जानिब से, और इसको किस तरह आप देख रहे हैं? और इसके बाद कुछ केसेस के अंदर भी रद्दोबदल आई है पाकिस्तान में। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो मुझे ये लग रहा है कि ये सारी, देखिए इस मुल्क में किसी को क्या माफ़ी देनी है? उन साहब ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है, जुर्म कर दिया है कि जो इन्होंने माफ़ी देनी है? माफ़ी तो इनको मांगनी चाहिए जो 200 अरब डॉलर का एम्पायर बनाकर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक ये बात है तो मलिक साहब वाले इशू में पहले तो सबसे बड़ा इशू अलकादर ट्रस्ट केस का था। उसमें वादा माफी गवाही की इशू था, वो डिमांड थी, वो पूरी नहीं हुई। खैर, वो वक्त गुजर गया। बट इसके साथ साथ बहरिया टाउन उनका पूरा जो ग्रुप है वो एक बहुत बड़ी रियलिटी भी है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई सुलह की बात हो रही हो। लेकिन जो खबर मैंने देखी है उस खबर से ये लगता है कि निज़ाम के अंदर से कोई बंदा ये बात लीक कर रहा है ताकि इस किस्म की सुलह ना हो। क्योंकि यूजली ये होता है ना कि जब वो पाकिस्तान में किसी ने जज लगना होता था तो जिसने नहीं भी लगना उसका नाम डाल दिया ताकि उसका नाम निकल जाए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है। सर, मरीम नवाज पर अब नून लीग के अंदर से भी तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है। ये कोई एक नया ट्रेंड देखने में आया है? इसके पीछे क्या वजूहत आपको लग रही है? इस्टेब्लिशमेंट ना खुश है? नहीं, मैं देखिए नून, देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए कि मरियम की अगर नून लीग के अंदर से कोई उसके खिलाफ बात कर रहा है तो वो हरगिज़ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तो मरियम साहिबा जो हैं वो हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। अगर मरियम के खिलाफ पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं तो वो उनके अपने चचा और उनके जो कज़न्स हैं, सलमान हो गए, हमज़ा हो गए, वो उठवा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं सर। अली अमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब चैनल्स ने दिखाई, सरप्राइजिंग एलिमेंट था, लेकिन उसमें एहतजाज की कोई बात नहीं थी, एहतजाज का कोई लाहे अमल उसका जिक्र नहीं था, जबकि खान साहब ने कहा है कि इसीलिए दिखाई थी ना, इसीलिए दिखाई थी ना। अगर उसमें एहतजाज की बात होती तो फिर कहीं नहीं दिखानी थी। वो जो एक एज लॉन्ग एज यू स्टिक टू द स्क्रिप्ट, यू विल बी शोन ऑन द TV।
اگر آپ اسکرپٹ پہ نہیں چلیں گے تو پھر آپ عمران خان کی طرح آپ کا نام بھی نہیں لیا جائے گا، آپ کو بانی تحریک انصاف کہا جائے گا، تو یہ دس از دا ریالٹی۔ تو وہ جو کہا جا رہا تھا کہ کے پی حکومت گرائی جا سکتی ہے، اس کا مطلب ہے اس پریس کانفرنس کے بعد اس کے امکانات بہت کم ہو چکے ہیں؟ نہیں، گرا دینا کے پی حکومت کیا حکومت ہے؟ کے پی حکومت اگر ہے اس وقت تو وہ محض کچھ لوگوں کو سرکاری پروٹوکول ملا ہوا ہے، جھنڈے والی گاڑی ہے، تنخواہیں آ رہی ہیں، پنجاب اور سندھ سے لوگ جا کے وہاں پہ نوکریاں کر رہے ہیں۔ کے پی کی حکومت کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے عمران خان کو، اس کے خاندان کو، اس کی تحریک کو، حقیقی آزادی کی جنگ کو۔ الٹا اس وقت نقصان ہے، یہ میرا ایک اپنی ذاتی رائے ہے۔ تو یہ جو ڈھکے چھپے الفاظ میں علیم گنڈا پور صاحب تنقید کرتے ہیں علیمہ خان پر، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ تحریک انصاف کے اندر، میں نے یہ کچھ دن پہلے بھی اپنے پروگرام میں بات کی ہے کہ باسوائے جب آپ عمران خان کو ملنے جاتے ہیں، یہ جتنے سیاسی لیڈر جاتے ہیں، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یا تو وہاں پہ جا کے کوئی تحریک چلانے کی بات کریں، احتجاج کی بات کریں یا عمران خان کی بات کریں، وہ وہاں پہ اپنی شکایتیں اور اپنی وہ چیزیں لے کر جاتے ہیں کہ فلاں نے میرے خلاف پروپیگنڈا کر دیا، فلاں نے میرے یہ کر دیا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہوتی ہے، اور انفارچونیٹلی تحریک انصاف کے اندر بھی موجود ہے، بہت زیادہ دھڑے بندی ہے، بہت زیادہ آپس میں پارٹی بازی ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو مین فوکس ہے عمران خان ہے یا تحریک چلانا ہے، احتجاج کرنا ہے، اس پہ فوکس نہیں ہو رہا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو مزید ہوا دیتی ہیں۔ یہ جو ہے نا، پیار سے جا کے ہر شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ جی آپ بڑے اچھے ہیں، آپ اصل میں عمران خان کے صحیح جو ہے نا وفادار ہیں، وہ فلاں آدمی ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں بات کریں، فلاں اس کے بارے میں بات کریں، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو ایک اور سلسلہ شہزاد صاحب شروع ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کے جو لیڈران گراؤنڈ پر موجود ہیں، وہ اب سوشل میڈیا کو کوس رہے ہیں، یعنی اس سوشل میڈیا کو جس نے ان کو نشستیں دلوائی، سب کچھ کیا، الیکشنز کا نتائج آپ کے سامنے، یہ بھی کیا ان کو کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یا دیکھیے، آج سے کچھ عرصہ قبل یہ شکایت جو تھی نا، یہ پہلے سب سے پہلے تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی تک اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنسز کی، لائیو پریس کانفرنسز کی، سوشل میڈیا اور صحافیوں کو کہا کہ جی یہ جو ہیں اس ملک کا نظام خراب کر رہے ہیں۔ پھر یہ بیانیہ اس کے بعد نون لیگ والوں کا بنا، اور اب انفارچونیٹلی کچھ تحریک انصاف کے قائدین ہیں جو سوشل میڈیا کو کوس رہے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی آزادی کو لے کر تمام لوگ ایک پیج پر آ چکے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، یہ تو ویلیڈیشن ہے نا، یہ تو سوشل میڈیا کی انڈیپینڈنس کی ویلیڈیشن ہے کہ تمام وہ لوگ جو اقتدار کا لڈو کھا رہے ہیں، چاہے تھوڑا یا زیادہ، سب کو تکلیف ایک چیز سوشل میڈیا سے ہے۔ رہائی کے بعد کارکنان بیمار ہو رہے ہیں، جس طریقے سے انہیں کسی کو ہیپیٹائٹس ہو رہا ہے، کسی کو مطلب مختلف بیماریاں انفیکٹ کیا جا رہا ہے جان بوجھ کر، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس ایشو کو؟ دیکھیے، یہ پیٹرن ہے، یہ اگر دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں، تو آپ اتفاق کے سات آٹھ لوگ تعداد ہے انفیکٹڈ ہیں، تو یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ پیٹرن ہے، اور کسی نہ کسی کے سکھ مائنڈ کی یہ جو ہے یہ ساری سازش ہے۔ اور وہی یہ اصل میں ٹیررائز کرنا ہے نا، کہ سیاسی وہ لوگ جو صحیح معنوں میں جد و جہد کر سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کو اتنا ڈرا دیا جائے، اتنا خوف پیدا کر دیا جائے کہ وہ اس قسم کی بات سوچنے سے بھی انکار کر دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ آیا ہے سر ایک، اور تقریباً 2 ڈھائی سال بعد کامنٹ سیکشن بند کے ساتھ۔ اگر آپ کو ٹویٹ کر کے کامنٹ سیکشن بند ہی کرنا پڑے تو اس سے تو واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو اللہ کے فضل سے اپنی وقت معلوم ہو چکی ہے۔ تو وہ جو ان کا ذہن سازی کا آپریشن جاری ہے، اس کے بعد اگر اس میں اتنی زیادہ ان کو ناکامی ہو رہی ہے، شروع میں یونیورسٹیوں میں جاتے تھے، اب اسکولوں کے بچے اکٹھے کر کے ان کو تقریر کرتے ہیں۔ سو اب آئی تھنک ان کو پتہ تو ہے کہ ان کی کیا وقت ہے، اسی لیے دیکھیں نا، ہمیں تو گالیاں نہیں پڑتی، ٹھیک ہے، اگر پڑھتی بھی ہیں تو چلو 1 2% 5% پڑھتی ہیں، تو اس لیے میرے تو کامنٹ سیکشن نہیں بند، کامنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، لوگ ہر طرح کی بات کہتے ہیں، ہم سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا تو 95% گالیاں ہی پڑھنی ہیں، اور وہ جو 5% تعریف ہونی ہے وہ اپنے ہی بوٹس ہیں، تو اسی وجہ سے ہے۔ سر لاسٹلی آخری سوال، کیونکہ آپ نے ذہن سازی آپریشن کی طرف اشارہ کیا، بات کی، کیپٹن ایمان دورانی کا ایک کلپ بڑا وائرل پرسوں سے پبلک انٹرسٹ اس ٹائم ٹرینڈ کر رہا ہے، انہوں نے پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے بات کی، کیا کہیں گے اس کلپ کے حوالے سے؟ دیکھیے، وہ میں اس پہ تو میں نے پورا ایک پروگرام بھی کیا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ جو کپتان صاحبہ ہیں، یہ تو ویسے ہی بیچاری بیچ میں آ گئی،
सोशल मीडिया तो आपको पता है भरा बैठा है, उसको तो कोई मौका चाहिए होता है। और इनकी बदबख्ती है, खुद ही अपने अकाउंट से उन्होंने सोचा कि ये कोई बड़ा एक सॉफ्टवेयर इमेज होगा और लोग उसको बख्श देंगे, लेकिन उन्होंने जो चार पांच बातें की वो ऐसी थी कि उसके ऊपर हर शख्स ने इतना कमेंट किया कि वो ट्रेंड बन गया। ये तमाम चीज़ों से अगर ये सबक सीखें तो ये समझ सकते हैं, इनको पता लग जाना चाहिए कि आज के इस डिजिटल मीडिया के दौर में, जहाँ पे डिजिटल मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आज़ादी है और सोचने और समझने की आज़ादी है, वहाँ बगैर कॉन्टेक्स्ट के और बगैर असल कंटेंट के कोई भी नैरेटिव बनाना बहुत मुश्किल काम है। स्पेशली जब आपका अपना माजी इतना स्याह हो, इतनी चीज़ों से भरा हो, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब इसके ऊपर तो लोग यहाँ तक कहना शुरू हो गए, उन्होंने बाकायदा DGISPR से रिक्वेस्ट की है कि हर हफ्ते एक आधा ऐसा आप कोई ना कोई ब्लंडर कर दिया करें, ताकि फिर हमारा दिल भी लगा रहे सोशल मीडिया के ऊपर, हमें कोई बात करने को कोई चीज़ मिले। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक थैंक यू जी। यू।